بڑی مہربانی جی سینیٹر سراج الحق صاحب جی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ جس نے میرا نظام چھوڑا، بغاوت کی، ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی. جناب چیئرمین مشاہد اللہ صاحب نے بجٹ پر جو جامع خطاب فرمایا ہے، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ان کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ذرا اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں سرکاری بینچوں کی بھی، کہ اس بجٹ پر ہمارے پیارے بھائی نعمان وزیر صاحب نے بھی بات کی ہے، سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے بھی بات کی ہے، جناب علی محمد صاحب کا بھی تبصرہ آیا ہے. اور پاکستان میں بہت ساری چیزوں پر اتفاق نہیں ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ کا یہ واحد بجٹ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کو مسترد کرنا چاہیے. یہ عوام کا بجٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کا بجٹ نہیں ہے. اور میں تنگ نظری اور تعصب کی بات نہیں کرتا ہوں. یہ بجٹ ہماری حکومت نے بنایا ہی نہیں ہے، یہ بجٹ پی ٹی آئی نے نہیں بنائی ہے. یہ بجٹ ایک جرم ضعیفی کی سزا ہے. اور بجٹ آنے سے قبل آئی ایم ایف کے آنٹی کرسٹین نے حکم دیا، دبئی میں ملاقات ہوئی، چائنا میں بھی ملاقات ہوئی، اور پھر ہم نے دیکھا ان کے اثرات کو کہ ایک منتخب ایم این اے جو وزیر خزانہ تھے جناب اسد عمر کو ہٹایا گیا، اور آئی ایم ایف کا ایک کارندہ بٹھایا گیا، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹایا گیا، اور اپنا ایک وفادار ملازم کو وہاں پر بٹھایا گیا. اور پھر یہ بجٹ انہی نے بنایا ہے، کسی منتخب ادارے نے، منتخب لوگوں نے نہیں بنایا. اور یہی ہماری کمزوری ہے. یہ جو جرم ضعیفی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. اقبال نے فرمایا ہے اپنے ایک نظم میں، ایک شاعر کا تذکرہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ایک دوست نے بنا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات. یہ خوان ترو تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگے وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغا کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا گناہ کیا ہے یہ ہے جس کے مکافات. افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیرے آنکھوں نہ فطرت کے اشارات. فطرت کی قاضی کا یہ فتوی ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جناب چیئرمین صاحب، یہ جرم ضعیفی ہے. جس طرح گزشتہ دنوں
برطانیہ میں ہماری کرکٹ نے سرفراز صاحب کی قیادت میں زبردست شکست کھائی، دیر ہو گئی. ہم سب کو اس پر افسوس ہے. اس لیے کہ انڈیا کے مقابلے میں ہم ہر قیمت پر اپنی ٹیم کو سرخرو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اس سے بڑھ کر شکست ہماری معاشی ٹیم نے کھائی ہے. اور یہ بجٹ جو آج پیش کیا گیا ہے جناب چیئرمین صاحب، یہ حکومت کا نہیں ہے، اس کا سٹیک ہولڈر پاکستان کا ہر شہری ہے. اس کے اچھے اور برے اثرات ہر پاکستانی پر ہے. اور ابھی یہ بجٹ پاس ہی نہیں ہوا ہے کہ ساری رات پاکستان کے کروڑوں غریب عوام کروٹیں لیٹتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی. اور ظاہر ہے جس غریب کا بیٹا بھوکا سوئے، اس کا باپ کیسے اطمینان کا، سکون کا، چین کا نیند لے سکتا ہے. اس لیے جو سونامی کا لفظ ہم نے سنا ہے سمجھ میں آئی. اب یہ غریب عوام پر، ان کے جیبوں پر ایک ڈاکہ ہے. یہ غریب کی جھونپڑی پر ایک خودکش حملہ ہے. یہ پاکستان کے عوام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. اور یہ بجٹ ایک شیطانی اور دجالی جال میں اس کو کہہ سکتا ہوں، جس میں ہم سب اب پھنس گئے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت میں یہی فرق ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں ایک امیر کا، ایک ڈکٹیٹر کا، ایک آمر کا لفظ خواہش قانون اور نظام بنتا ہے. جمہوریت میں مشاورت ہوتی ہے. یہ 22 کروڑ عوام کا ایک نمائندہ ادارہ سینٹ ہے، جس میں تمام صوبوں کی مساوی نمائندگی موجود ہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس بجٹ کے بارے میں 5 منٹ کی مشاورت بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوئی. جناب چیئرمین صاحب، ہر بجٹ کا ایک ڈائریکشن ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بجٹ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ صنعت ترقی کرے، یہ بجٹ اس لیے بنایا گیا ہے کہ زراعت ترقی کرے، یہ بجٹ اس لیے بنایا ہے کہ ہر پاکستانی کو صاف پانی پہنچے. ماضی میں امریکی صدر تھا، صدر پورٹ، اس نے اپنے پہلے بجٹ میں اعلان کیا تھا کہ قوم مجھے اجازت دے کہ ہم امریکہ کے ہر گاؤں اور دیہات تک سڑک پہنچائیں. اور اس نے پہلے ٹینور میں یہی کام کیا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس بجٹ کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، نہ اس میں صنعتوں کی ترقی کے لیے، نہ اس میں زراعت کی ترقی کے لیے، نہ اس میں انرجی کو بہتر بنانے کے لیے، نہ اس میں قوم کی صحت کے حوالے سے ایک قوم کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے کوئی ڈائریکشن ہے. نہ یہ نوجوانوں کے لیے ہے، نہ یہ بوڑھوں کے لیے ہے، نہ بچوں کے لیے ہے، نہ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے. یہ ایک قرض نامہ ہے جس میں صرف اور صرف یہی اصول ہے کہ ہر وہ طریقہ اپنایا جائے جس کے ذریعے قوم کے غریب کو نچوڑ کر اور ان سے ٹیکس لے کر سودی قرضے ادا کیا جائے. اس لیے جناب چیئرمین صاحب، ایک اچھا بجٹ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ریونیو جنریشن ہوتا ہے، جس میں کاروبار اور تجارتی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہو جائے. لیکن اس بجٹ میں صرف اور صرف ریونیو کلیکشن کی بات ہے، اور یہ ریونیو بھی غریب آدمی سے، عام آدمی سے. اس لیے اس بجٹ کے نتیجے میں اب 2 پاکستان بنیں گے، ایک امیروں کا پاکستان اور ایک غریبوں کا پاکستان. اس بجٹ کے نتیجے میں جو مڈل کلاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور کچھ لوگ دن بھر محنت کریں گے
ताकि कुछ लोगों के कारखाने चले, ताकि कुछ लोगों के बंगले आबाद हो, ताकि कुछ लोग बड़े बड़े गाड़ियों में फिरे और मजे करे, और गरीब आदमी सिर्फ और सिर्फ एक काम करेगा कि दिन भर मेहनत करेगा और टैक्स अदा करेगा। जनाबी चेयरमैन साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस बजट के नतीजे में अगर ये पास होता है, जराइम में इजाफा होगा, गुर्बत में इजाफा होगा, और ये जो चंद दिनों में हर पाकिस्तानी के जेब में अगर 100 रुपया है, उसमें 37% कमी आई। रात लोग सोते हैं कि जनाब हमारे जेब में इतने पैसे हैं, सिराज साहब लेकिन टेलीफोन सुबह जब बंद उठते रखा हैं, जनाब चेयरमैन साहब, रोज उसमें कमी आई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खुद ये हुकूमत की भी बसी है, और एक वफाकी मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बात की है कि हमें खुद पता चलता है टीवी के चैनल से। जनाब चेयरमैन, इस हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम बरामदात में इजाफा करेंगे, लेकिन अजीब बात यह है कि बरामदात में इजाफे के लिए उन्होंने पाकिस्तान की उन प्रोडक्शन पर टैक्स लगाया जिसके नतीजे में थोड़ी बहुत माशी सरगर्मी होती थी, और इन्होंने टेक्सटाइल पर टैक्स लगाया, लेदर पर टैक्स लगाया, सर्जिकल अशिया पर टैक्स लगाया, कालीनों पर टैक्स लगाया, केलों के सामान पर टैक्स लगाया। और जनाब चेयरमैन साहब, आज सियालकोट वाले रो रहे हैं जो केलों के सामान सारी दुनिया में बरामद करते थे। आज फैसलाबाद वाले रो रहे हैं जहां टेक्सटाइल के सबसे बड़े मराकज है। इसलिए जनाब चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूं, कहते हैं कि हम कर्जे नहीं लेंगे और कर्जा लेना खुदकुशी है। मैं कर्जा लेना और देना इस पे बात नहीं करता हूं, लेकिन ये कहते हैं कि 34,000 अरब से ज्यादा कर्जा पीपल पार्टी ने लिया, 8,000, 15,000 कर्जा लिया था मुस्लिम लीग ने। लेकिन अगर उन्होंने गलत किया तो आपने दुगना किया, और जो कारनामा पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने 10 सालों में किया था, आपका एक कारनामा है कि आपने पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग की हुकूमतों के मुकाबले में 10 महीनों में उनसे ज्यादा कर्जा लिया। आपने पाकिस्तान का हाल भी तबाह किया, मुस्तकबिल को भी तबाह किया, आइंदा नस्लों को भी तबाह किया, और कौम की पांव में, हाथों में, गले में आपने IMF के जो जंजीरें डाली हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप इससे किस तरह निजात हासिल करेंगे। हम पहले से कहा करते थे कि सूदी निजाम का खात्मा होना चाहिए, और आज इस सूदी निजाम का नतीजा है कि पाकिस्तान के बजट का आधा से ज्यादा हिस्सा सूद में और कर्जों में चला जाएगा। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं कि मादी में भी हमने सूदी निजाम के खिलाफ वफाकी शरी अदालत में केस किया है। तो इस हुकूमत से कबल जो हुकूमतें कायम थी, उनके वकला आते थे, सूदी निजाम का दिफा करते थे, और वही वकला है और नई हुकूमत है, उसी बयानियों को लेकर, सूद के दिफाई बयानियों को लेकर वही वकला आज भी हमारे मुकाबले में वफाकी शरी अदालत में हाजिर हैं। मैं किस तरह कहूं कि यह तब्दीली है। जनाब चेयरमैन साहब, हुकूमत समझती है कि हम क्या है, हम लॉ एनफोर्सिंग एक एजेंसी है, इन्हें अमन कायम करना, बाकी माशी निजाम चलाना पाकिस्तान में अब IMF का काम है, अब तालीमी निजाम निसाब तैयार करना ये DFID का काम है, अब सेहत का इंतजाम और निजाम बनाना ये WHO का काम है, और हुकूमत का काम बस सिर्फ यही है कि वो हुकूमत करे। इसलिए तो कहते हैं ना कि हुकूमत चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाबा, हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल काम है।
یہ اقبال نے فرمایا ہے کہ خدائی اہتمام خشک تر ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے، وہ لیکن بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ حکومت کرنا بہت مشکل کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن گئے واپس آ کر روتے رہے۔ ان کے اہلیہ نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالا گیا، یتیموں کی کفالت کرنا ہے، بیواؤں کی کفالت کرنا ہے، مظلوموں کو انصاف پہنچانا ہے، لیکن میرے ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ جناب حکومت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ آپ کا تعلق بھی بلوچستان میں ہے، آپ کے ایک چاغی کے علاقے میں 100 کلومیٹر کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے سونے کے ذخائر دی ہے۔ میرا ملک پاکستان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرومائٹ سے، یورینیم سے، ہر چیز سے نوازا ہے، گیس موجود ہے۔ یہاں 1000 کلومیٹر پر مشتمل ساحلی پٹی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے چنا پیدا کرنے والا، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے گنا اور کینو پیدا کرنے والا، دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے چاول اور گندم پیدا کرنے والا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود غلط معاشی نظام کی وجہ سے پاکستان کا ہر بچہ ورلڈ بینک کا مقروض، ہمارے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، اس لیے میں اپنے نظریات کے روشنی میں بات نہیں، میں پی ٹی آئی کے منشور کے روشنی میں بات کروں گا۔ انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار دیں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، گزشتہ 10 مہینوں میں ہمارے 5 لاکھ بچے بے روزگار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر تعمیر کر کے دیں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ ان کا ڈاکومنٹ ہے، یہ ان کا پیش کردہ دستاویز ہے کہ گزشتہ سال تعمیرات مکان کے لیے بجٹ میں جو پیسہ رکھا گیا تھا اس میں کمی ہوئی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، انہوں نے ہی اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں زراعت کو ترقی دیں گے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم صنعت کو ترقی دیں گے، لیکن بخدا آج کسان رو رہا ہے، خدا کی قسم آج مزدور رو رہا ہے، بخدا آج طالب علم رو رہا ہے۔ اور ابھی میں حرم سے واپس آیا ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب، اوورسیز پاکستانی جنہوں نے رو رو کر پی ٹی آئی کے لیے دعائیں مانگی تھی، اب رو رو کر اس حکومت سے نجات کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں اختصار کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں قیمتوں میں اضافہ ہوا، آج بھی سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا، 77,000 روپیہ فی تولہ۔ یہ تو اچھا ہے کہ انڈیا سے وہ مصنوعی سونا اب بازاروں میں ملتا ہے، 77۔ جناب خیر سونے کی بات چھوڑے، میں کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب، گزشتہ عرصے میں 200% گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا، 9% بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ میں مانتا ہوں، میں جذباتی آدمی نہیں ہوں، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں اضافہ ہوا، گیس کی قیمت میں اضافہ کہتے ہیں بین الاقوامی، لیکن آج میں جنابی چیئرمین پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیمنٹ کی قیمت میں کیوں اضافہ ہوا؟ فی بوری سیمنٹ جس پتھر سے بنتا ہے اس کے تو یہاں بڑے بڑے پہاڑ بنے ہیں۔ جنابی چیئرمین سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فی کلو چینی کی قیمت میں کیوں اضافہ ہوا؟ 3.65 پیسے اضافہ ہوا۔ میں یہاں لاجز میں رہتا ہوں، ایک دن 65 روپیہ، دوسرے دن 75 روپیہ۔ جناب چیئرمین صاحب، 2 دن قبل آپ کی اس لاجز کی دکان میں 80 روپیہ فی کلو چینی دیا گیا۔
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पर यह किया गया। और मैं अली मोहम्मद इस वक्त नहीं है, उनके इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि एक कमीशन बनाना चाहिए, इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि किसके कहने पर चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। 11 मिल एक आदमी की है, 17 मिल दूसरे आदमी की है, 23 मिल तीसरे आदमी के हैं, और जिसके गोदाम में 50 लाख टन चीनी पड़ा हो, रातों रात अरबहा उनके इकोनॉमी में इजाफा हुआ। मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि हुकूमत ने जो जुल्म किया है अवाम के साथ, इस जुल्म को वापस ले ले। और मैं इस बयानिए से बहुत ही इत्तेफाक करता हूं कि जो भी इस बजट को वोट देगा, मैं समझता हूं कि यह अवाम के साथ जुल्म करेगा, यह अवाम का इस्तेसाल करेगा। इन्होंने वादा किया था जनाबी चेयरमैन, हम तालीम को आम करेंगे, लेकिन तालीम की बजट में कमी की गई। और आज क्या हुआ? 5 करोड़ बच्चे हमारे ज़ेरे तालीम है, 4 करोड़ बच्चे स्कूल में है, 14 लाख बच्चे कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटियों में है, 31 लाख बच्चे हमारी दीनी मदारिस में है। इन्होंने ऐलान किया था कि हम दीनी मदारिस में रिफॉर्म्स करेंगे। उलमा ने भी अप्रिशिएट किया था कि आओ हमारे मशवरे के साथ करो, तो हम भी तैयार है। लेकिन इस बजट में न उन 31 लाख दीनी मदारिस के बच्चों के लिए कोई पैसा रखा गया, और न 5 करोड़ बच्चों के लिए पैसा, 20% उसमें कटौती हुई। एचईसी वालों से हमने पूछा कि अब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा अब हम फीसेस में इजाफा करेंगे, अब हम स्टाफ में कमी करेंगे, अब हम क्या करेंगे? जो 171 प्रोजेक्ट है हायर एजुकेशन के तहत, वो रुक जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, ये तो आईन का तकाजा है कि एजुकेशन फॉर ऑल, ये तो आईन का तकाजा है कि हेल्थ फॉर ऑल, लेकिन इस हुकूमत ने एक वेलफेयर पाकिस्तान बनाने की बजाय हमारी जो रही सही तालीमी कैफियत थी उसको भी तबाह करने की कोशिश की। जनाब चेयरमैन साहब, जुमे का दिन है, मैं इख्तिसार से बात करना चाहता हूं, लेकिन हमारे हुक्मरान हर जगह कहते हैं कि हमारी कौम चोर है। जनाब चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमारी कौम चोर है। कौम में आप भी शामिल हैं, कौम में हम भी शामिल हैं। मैं कहना चाहता हूं कैसी ये कौम चोर है? एक मजदूर भी 42 अक़साम का टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स देता है। आपके सर में दर्द हो जनाबी चेयरमैन और डिस्प्लिन खरीदे, उस पर भी आप 42 अक़साम का टैक्स अदा करते हैं। खुदा ना करे कोई मर जाए और आप मुर्दे को कफन पहनाते हैं, वो मुर्दा भी खजाने को टैक्स देता है 42 अक़साम का। फिर भी कहती है ये हुकूमत कि हमारी कौम चोर है। और सिर्फ कौम की बात नहीं की, बल्कि 1400 साल पुराने उन सहाबा किराम को भी नहीं बख्शा कि वो भी लूट मार में शरीक थे। अगर ये बात बेइल्मी पर है, सारी करनी चाहिए, जहालत पर है, तौबा करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं हमारी कौम चोर कौम नहीं है, बहादुर कौम है, गैरतमंद कौम है, निडर कौम है। मसला इस कौम की क़ियादत का है, क़ियादत के विजन का है, क़ियादत के फलसफे का है। और जुमे का दिन है, मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि जनाबी चेयरमैन, नया एहतसाब हो रहा है। और यह कैसा एहतसाब है कि कल अगर कोई आदमी गिरफ्तार होता है और एक दिन पहले वजीर साहब ऐलान करता है और अगले दिन नैब उसको गिरफ्तार करता है, यह एहतसाब तो नहीं हुआ। मैंने पानामा लीक्स में 436 अपराध के नाम पेश किए थे। नवाज शरीफ साहब को अगर सजा हुई भी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, वो पानामा लीक्स की बुनियाद पर नहीं है, वो दुबई के एक कंपनी से तनख्वाह लेने या न लेने की बुनियाद पर है। इसलिए उनके सजा के बाद मैं जनाबी चेयरमैन दोबारा सुप्रीम कोर्ट गया कि 436 अपराध को भी अब बुलाया जाए, उनका भी ऑडिट किया जाए। आज तक नेब ने, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने, आज तक इस हुकूमत ने उनके बारे में कुछ नहीं किया। इसलिए जनाबी चेयरमैन साहब कि वहां बहुत बड़े लोग मौजूद है और उन लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं एहतसाब का कायल हूं और ये उसूल गलत है कि मेरा चोर जिंदाबाद और तेरा चोर मुर्दाबाद। चोर चोर होता है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ में हो या हिज़्ब इक़्तिदार में हो। इसलिए मैं एहतसाब चाहता हूं, लेकिन एहतसाब का आगाज अपनी जात से होनी चाहिए, एहतसाब का आगाज अपनी पार्टी से होना चाहिए। जनाब वाला, चलते चलते मैं कहना चाहता हूं कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने वजीर खजाना से कहा कि बैतुल-माल में कुछ है। उसने कहा कि खजाना बड़ा है। उन्होंने कहा तकसीम करो, यतीमों की कफालत करो। फिर कहा कि अब उन्होंने कहा बहुत कुछ है। उन्होंने कहा बेवाओं की कफालत करो। फिर पूछा, उन्होंने कहा कि बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि मिल्लत में जितने भी कर्जदार है उन सब के कर्ज अदा करो। फिर पूछा कि अब भी कुछ है। उन्होंने कहा अब भी खजाने में सब कुछ मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस कौम में जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं जो बालिग हो गए हैं और वो शादी के इस्तिताअत माली लिहाज से नहीं रखते, उनके लिए इंतजाम करो। फिर पूछा अब, उन्होंने कहा कि अब भी बहुत कुछ है। फिर कहा कि बॉर्डर पर जो लोग लड़ते हैं, दुश्मन के मुकाबले में जो लोग शहीद हो गए हैं, उनके खानदानों के लिए इंतजाम करो। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बजट में ये जो हमारे 70,000 लोग शहीद हो गए हैं, उनके खानदानों की कफालत के लिए क्या किया गया है? इसमें कबाइली इलाकों के लिए कुछ नहीं है, इसमें पाकिस्तान के पासमानदा इलाकों के लिए कुछ नहीं है, इसमें इस्तेसाल से इस मुल्क को साफ और शफाफ बनाने के लिए कुछ नहीं है। ये एक डिक्टेशन है IMF का, और मैं इसलिए अफसोस का इजहार करता हूं। और आज तो मेरा दिल चाहता है, जनाब आजम स्वाति साहब मौजूद हैं, कि इनसे ताज़ियत का इजहार करूं कि मुझे अफसोस है कि वो एक ऐसे बजट का दिफा करेंगे कि उनकी अपनी ज़मीर भी मुतमईन नहीं है, उन पर भी मुसल्लत किया गया है। लेकिन हम आपके साथ हैं, जिस तरह असद उमर ने, जिस तरह अली मोहम्मद ने, और जिस तरह उनके दूसरे नुमान वजीर साहब ने खुलकर बात की है कि जो जुल्म है हम उसको जुल्म कहेंगे। आओ मिलकर इस जुल्म के मुकाबले में खड़े हो। अपोजिशन साथ देने के लिए तैयार है और दोबारा मुशावरत करे, दोबारा इस बजट को बना ले। इंशाअल्लाह ताला हम मुशावरत के साथ वो मशवरे करेंगे जिस पर आप अमल करेंगे, आपको फायदा होगा। जनाब चेयरमैन, मैं एक बार फिर आपके शुक्रिया के साथ इन अल्फाज पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि मसला कौम का नहीं है, मसला क़ियादत का है। और अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि तूने पूछी है इमामत के हकीकत मुझसे, हक तुझ मेरी तरह साहिबी इसरार करे, है वही तेरे जमाने का इमामे बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। देख एहसास जहां तेरा लहू गरमा दे, फकर की शान चढ़ा कर तुझे तलवार करे। फितना है मिल्लत बेजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। इसलिए ऐसी इमामत फितना है जो हमें वर्ल्ड बैंक का गुलाम बनाती है, जो हमें IMF के गुलाम बनाती है, जो हमें बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम बनाती है। बहुत शुक्रिया।